tetamu kehormat dan juga para pentadbir masuk ke perkarangan majlis. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Hadirin dipersilakan untuk duduk. Al-Fatihah. Yang berbahagia Al-Fadil Al-Ustaz Syekh Muhammad Hazri bin Hashim Al-Bindani, penolong pengarah Unit Pendidikan Teras dan Pengajian Islam Efektif, Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang dihormati Encik Muhammad Sani bin Hamzah, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Encik Hisamuddin bin Osman, Guru Penolong Kanan Tadbir dan Kurikulum, Cik Rogayah binti Cik Daud, Guru Penolong Kanan Co-Kurikulum, para murabbi, seterusnya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya mulai pembuka bicara. Selamat datang saya ucapkan kepada para hadirin ke majlis sambutan Nuzul Al-Quran peringkat sekolah SMK Agama Kuala Lumpur tahun 2023. Sebagai pembuka acara, kini majlis mempersilakan kumpulan Habibun Al-Mustafa untuk memperdengarkan beberapa bacaan kasidah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الجبال الشاهقات على المدى تشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان إن الجبال الشاهقات على المدى تشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان ما أسعد الحفاظ ما أسعد الحفاظ ما أسعد الحفاظ في الأزمان قرآن الفجر يا أخي مشهود والخير في صفحاته مقعود فاحرص على القرآن لا تبخل به فالخير دوما للورى مردود فاحرص على القرآن لا تبخل به فالخير دوما
فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما، ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما، ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. إن الجبال الشاهقات على المدى تشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينال البركات كل من صلى عليه، وينال البركات كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينال البركات كل من صلى عليه، وينال البركات كل من صلى عليه. النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين، النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين، أن رب العالمين فرض الصلوات عليه، أن رب العالمين فرض الصلوات عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينال البركات كل من صلى عليه، وينال البركات كل من صلى عليه. النبي يا من حضر، النبي خير البشر، النبي يا من حضر، النبي خير البشر،
ودنا له القمر والغاز السلم عليه ودنا له القمر والغاز السلم عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي ذاك العروض ذكره يحيي النفوس النبي ذاك العروض ذكره يحيي النفوس النصارى والمجوس أسلموا على يديه النصارى والمجوس أسلموا على يديه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه الحسن ثم الحسين للنبي قرات العين الحسن ثم الحسين للنبي قرات العين نورهم كالكوكبين جدهم صلوا عليه نورهم كالكوكبين جدهم صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله Padang bulan padangi koyorino rembulane sing awe-awe ngelengake ujo turu sore kene tak citani kanggo sebo mengko soge kene tak citani kanggo sebo mengko sore Allahumma salli wa sallim ala
سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله Lamun wong tuwa keliru mimpine ngalamat bakal gutun burine wong tuwa loro kundur ingar so pangeran anak putune rame-rame rebutan warisan anak putune rame-rame rebutan warisan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله Zaman gempungkung ono jama-jama buntutan Esu rame buru ramalan Gambar kucing dikira gambar macan Bengi diputer metu wong edan Bengi diputer metu wong edan Allahumma salli wa sallim ala سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih diucapkan kepada kumpulan Habibunal Mustafa di atas alunan qasidah itu tadi. Biasanya pada tetamu akan kita ucapkan selamat datang. Tetapi untuk Syekh Hazri saya rasa lebih mesra sekiranya kita ucapkan selamat kembali. Kerana seperti yang kita maklum, Syekh Hazri pernah berkhidmat sebagai seorang tenaga pengajar di bumi bertuah Semakal ini. Jadi tanpa membuang masa, majlis diteruskan lagi dengan sesi tazkirah yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Al-Ustaz Syekh Muhammad Hazri bin Hashim Al-Bindani, penolong pengarah Unit Pendidikan Teras dan Pengajian Islam Efektif, Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia. Falyatafaddal mashkura ya Ustaz. Sallu ala Nabi. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala.
Qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Terima kasih pada pimpinan majlis yang berusaha, Cikgu Hishamuddin, Al-Fadhil Ustaz Sani dan Cikgu Cik Rogayah, barisan pentakbir Semakel, para asatizatul kiram, ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat, dan anak-anak putra dan putri, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan juga inayah daripada Allah, pada hari ini kita dapat bertemu. Jemputan awal saya tengok daurah kitab, kemudian akhirnya ceramah nuzul Quran, dan tadi daripada mulut kita katakan pengurusi tazkirah ringkas, masya-Allah ya. Jadi kita rangkumkan semua sekali itu ya, insya-Allah. Berkenaan dengan puasa Ramadan, beberapa perkara yang kita nak sebutkan daripada kitab ya, panduan ibadah puasa. Yang pertama ialah berkenaan dengan bagaimana kita nak berinteraksi dengan khilaf-khilaf para ulama yang memberikan satu kemudahan kepada kita. Baik, yang pertama masalah niat. Dalam mazhab Syafi'i, niat puasa Ramadan yang pertama syarat sah niat mestilah malam. Kerana mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyiti as-siyama qabla al-fajr fala siyama lah." Sesiapa yang tidak berniat puasa pada malam hari, maka tiada puasa baginya. Jadi puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar, puasa kafarah, semua puasa wajib dalam mazhab Syafi'i wajib niat malam. Yang kedua, syarat sah niat dalam mazhab Syafi'i mestilah ta'yin. Ya, mestilah ta'yin. Mestilah niat sahaja aku puasa Ramadan. Kalau dia hanya sekadar niat sahaja aku puasa wajib besok hari, itu belum sah puasa dia. Mesti ada ta'yin. Puasa wajib itu ialah Ramadan. Yang ketiga, mestilah tikrar, iaitu niat puasa itu berulang-ulang setiap malam. Tidak memada dengan niat sebulan puasa Ramadan, tak memada. Kerana puasa Ramadan ini adalah puasa yang dituntut berulang-ulang hari. Mengikut mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, niat mestilah berlaku setiap hari. Baik, itu syarat umum. Ada tambahan lagi daripada Imam Taqiyuddin As-Subki, begitulah juga dengan Abul Husain Al-Husaini, menambahkan lagi syaratnya ialah kalau seseorang itu ada qada puasa Ramadan yang belum selesai, beberapa tahun Ramadan yang lalu masih ada lagi qada, maka disyaratkan pada niat puasanya mestilah ada qaid tahun ini. Sahaja aku berpuasa fardu Ramadan besok hari tahun ini. Barulah sah, supaya dibezakan puasanya yang wajib tahun ini dengan puasa-puasa qadanya yang masih berbaki. Itu syarat sah niat dalam mazhab Syafi'i. Baik. Namun demikian, tokoh-tokoh utama dalam mazhab kita, seumpama Imam Ibn Hajar Al-Haythami, beliau menyatakan bahawa sunat bagi orang yang bermadhab Syafi'i bertaklid dengan madhab lain dalam masalah niat, supaya dapat menyelesaikan kebuntuan masalah ketika mana terlupa niat. Bila seseorang terlupa niat, kalau ikut madhab Syafi'i, seseorang yang tak berniat malam, esoknya dia tak boleh puasa, puasanya tidak sah. Tetapi dia wajib imsak, sepanjang hari haram makan minum, walaupun tak puasa, wajib imsak. Kemudian dia juga wajib qada. Dahlah tak boleh makan sepanjang hari, wajib qada pula.
puasa tak dikira. Maka pada ketika itu mazhab Syafi'i, ya, antara tokoh-tokoh utamanya seperti Khatib Syarbini dalam Mughni Muhtaj, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, ya, juga ada menyebutkan, ya, begitulah juga dalam I'anatul Talibin ada disebutkan, ya, bagaimana para ulama mengatakan sunat untuk menyelesaikan masalah kebuntuan, ya, bagi mereka yang terlupa niat bertaklid dengan mazhab lain. Jadi mazhab yang pertama mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan memada niat puasa Ramadan langsung sebulan. Pada awal malam bulan Ramadan dia berniat sahaja aku berpuasa wajib sebulan bulan Ramadan tahun ini, sudah memada bagi mazhab Maliki. Ya. Maka sunat bagi kita di awal malam bulan Ramadan kita niat sebulan. Yang mudah-mudahan kalau kita terlupa, maka pada ketika itu kita boleh bersandar pada niat sebulan. Ya, walaupun kita dah niat sebulan, wajib tiap-tiap malam kita niat. Kecuali kalau terlupa, barulah boleh bersandar kepada pandangan mazhab Maliki. Itu yang pertama. Dan syarat dalam mazhab Maliki ada 3 syarat. Niat sebulan ni ada 3 syarat. Yang pertama, niat belum batal. Kalau dah batal niat sebulan, maka pada ketika itu tak boleh lagi nak disandarkan. Yang membatalkan niat sebulan hanya satu saja, riddah, murtad. Maka terbatallah niat. Pada ketika itu, ya, tidak sah lagi kalau dia terlupa niat. Ya, saat dia bertaubat kembali ke pangkal jalan, nak puasa lagi, tak boleh dah bersandar pada puasa niat sebulan sebab dah batal. Yang kedua, niat sebulan terbatal dengan ternafinya kemampuan berpuasa sebulan. Ya, contohnya seperti, ya, yang mengalami haid, nifas dan wiladah. Orang yang mengalami haid, maka pada ketika mana walaupun awal bulan dia dah niat sebulan, tetapi sebab datang haid, maka haid telah menafikan kemampuan puasa sebulan. Maka selepas dia suci daripada haid, dia tidak boleh lagi bersandar pada niat sebulan dia kalau dia terlupa. Disebabkan apa? Dah ternafi kemampuan berpuasa sebulan. Syarat yang ketiga, mestilah perbuatan dia mengikut kepada pandangan mazhab Maliki itu atas dasar taklid. Ya, bukan talfiq. Ya, bukan campur aduk pandangan mazhab yang berbeza. Ya, tetapi atas niat taklid. Taklid macam mana? Seseorang yang mengikuti satu-satu pandangan ulama dalam hal keadaan dia tidak mengetahui dalil dan hujjah para ulama tersebut. Dia hanya mengikut saja atas dasar tahu bahawa itu salah satu daripada pandangan mazhab. Ya, tak bolehlah lepas tarawih imam kata niat puasa, saya dah niat sebulan. Ya, tak boleh macam tu. Ya, dia wajib niat setiap malam. Kecuali bila lupa saja, barulah boleh bersandar kepada niat sebulan. Okey, itu penyelesaian ikut mazhab Maliki. Oh, dah terbatal niat sebulan disebabkan hilang kemampuan puasa sebulan, ya, kerana kedatangan haid atau nifas atau wiladah ataupun terbatal puasa, ya, disebabkannya musafir dan sebagainya. Maka tapi malam lupa juga niat. Ya, lupa juga niat. Hujung-hujung Ramadan sibuk melemang dan merendang. Ya, akhirnya lupa. Biasanya pergi tarawih, yang duk ingatkan niat ni tu imam, niat puasa. Ya, yang duk ingatkan ni. Maka hujung-hujung dia tak pergi tarawih, bukan tak buat, tapi buat di khemah lemang. Ya, buat di khemah jualan lemang dia. Maka lupa niat. Pada ketika itu Imam Ibnu Hajar mengatakan sunan orang itu bertaklid dengan mazhab Hanafi. Sunat bertaklid dengan mazhab Hanafi yang membolehkan niat puasa di siang hari. Ya, dengan 2 syarat. Ya, dengan 2 syarat. Yang pertama, niat itu berlaku sebelum melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya, dia buat niat tadi itu sebelum dia melakukan perkara yang membatalkan puasa. Yang kedua,
niat itu berlaku sebelum zuhur. Kalau dah selepas zuhur tidak sah niat ikut mazhab Hanafi. Ya, mestilah niat itu berlaku sebelum zuhur. Itulah jalannya bagi mereka yang lupa niat untuk sebagai penyelesaian di dalam masalah niat. Baik, yang berikutnya antara perkara yang perlu juga kita ambil maklum, ada khilaf dalam kalangan ashab Syafi'iyah berkenaan dengan mata dan telinga. Ikut jumhur ulama, mata rongga tertutup, telinga rongga terbuka. Tapi dalam kitab Al-Wajiz, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahawa telinga rongga tertutup, mata rongga terbuka. Ada beza. Imam Ghazali berbeza dengan ulama-ulama lain. Awak yang mengaji fizik bio ni tolong buat kajian tengok. Sebenarnya mata telinga rongga terbuka ke telinga rongga terbuka? Ya. Imam Ghazali kata kalau titik ubat dalam mata maka akan mengalir sampai ke halqum. Ya, terasa perit. Ya, ubat tadi itu sampai ke halqum. Itu buktinya bahawa mata rongga terbuka. Tetapi saat dititis ubat ke telinga tak sampai ke mana-mana. Ya. Maka Imam Ghazali kata telinga rongga tertutup. Okey. Atas dasar khilaf tadi, ia juga merupakan salah satu daripada rahmat yang patut kita ambil maklum. Tengok kepada keadaan orang yang mengalami masalah. Khilaf-khilaf ulama ni dia memberi keluasan fiqh untuk kita berinteraksi. Contohnya, seseorang sukar untuk puasa. Dia hanya puasa dalam setahun pun puasa Ramadan saja. Itu pun sebab orang keliling semua puasa. Ya, puasa sunat tak pernah berjaya. Walaupun dah bersahur dah, tapi datang sekolah aja, jom Nescafe, dia pergi minum sekali. Ya, dah niat dah sahur dah niat dah nak puasa sunat esok. Teman isteri yang puasa wajib, tapi sampai sekolah aja tewas dengan kawan-kawan. Ya, Nescafe secawan dia habis. Ya, tak apa, puasa sunat boleh dibatalkan. Ya, maka akhirnya dibatalkan. Tak pernah dapat puasa. Bermaksud dia ni orang yang sukar puasa. Boleh puasa Ramadan sebab orang sekeliling semua puasa. Lain daripada pada Ramadan, sebutlah puasa apapun, Arafah ke tak pernah buat. Ya, duk dapat pahala niat aja. Niat ada tapi datang hari ya tak puasa. Ya. Tiba-tiba satu hari kait rambutan, semut masuk telinga. Ya, semut masuk telinga. Yang pernah masuk binatang dalam telinga tahu macam mana perit dan payahnya. Krik 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 krik, tawaf dekat gendang telinga. Ya. Nak tunggu buka puasa lambat lagi. Sembuh ubat masuk lubang telinga, batal puasa. Kalau batal wajib qada, dia pula orang yang payah puasa. Ya. Orang yang payah puasa. Kalau nak qada seorang-seorang pakai tewas. Ya, tak pernah berjaya. Maka untuk orang yang macam ni, boleh untuk dia mengambil pandangan Imam Ghazali yang mengatakan telinga bukan rongga terbuka. Ya. Pergi klinik, sembuh ubat, ya, semut pun berenang keluar. Ya. Dan puasa dia tak batal. Disebabkan ya, ambil pandangan Imam Ghazali yang mengatakan telinga bukan rongga terbuka. Ya, contohnya, seseorang pun yang seorang lagi pula, dia ni rajin puasa. Puasa Arafah, puasa Ashura, puasa ya Tasu'a, puasa hari-hari putih, puasa hari-hari hitam, puasa tiga hari setiap bulan, puasa Isnin Khamis, hampir semua puasa sunat dia ya pajak semua dia buat. Ya. Tiba-tiba satu hari masuk semut ke telinga. Untuk dia yang macam tu, ya, boleh saja untuk dia mengambil pandangan jumhur untuk dia kata batal puasa dengan dia masukkan ubat ke telinga, batal puasa sebab dia orang yang mudah qada. Ya, dia orang yang mudah qada. Maka dengan sebab itulah ketika mana ahli majlis fatwa kebangsaan kita muzakarah,
dalam menentukan batal ataupun tidak puasa buat swab test. Siapa yang pernah swab test angkat tangan? Oh ramai. Ya ramai. Ya, macam mana diputuskan swab test tak batal puasa? Sedangkan korek hidung pun kita takut-takut batal. Ya, walaupun korek hidung sebenarnya tak batal sebab dia baru had zahir hidung. Dia melepasi batin hidung ni, masuk batin kawasan atas ni. Ya, tempat suara sedap ni Samuja. Ya. Kat situ baru kat situ baru batal. Tapi swab test tu dia punya galah tu dia. Ya. Siapa yang pernah buat tahulah, masuk tu bukan takat batin saja, tembus ke bawah. Ya. Tapi kenapa diputuskan tak batal puasa? Ya. Kerana mengambil kira keadaan. Waktu tu kewajipan untuk swab test ialah anak-anak muda yang nak masuk kerja kilang. Setiap hari dia mesti swab dulu sebelum masuk kerja. Kalau kita kata puasa dia batal, agak-agak dalam kilang dia makan tak? Agak-agak lah dalam kilang dia makan tak? Kalau kita kata puasa dia batal, makan. Maka pada ketika itu dia menanggung hukum haram makan minum. Dalam hal keadaan orang yang batal puasa wajib imsak, tak boleh makan. Satu, terjebak dengan haram. Ya. Yang kedua, agak-agak budak-budak ni mudah tak untuk qada. Ya. Puasa wajib pun puas berkepung, tu pun ada lagi geng plastik hitam. Ya. Geng plastik hitam ni hanya ada dalam bulan Ramadan aja. Ya, dia pergi kedai-kedai tertentu, masuk makanan dalam plastik hitam. Ya, sebab tak puasa. Ya, jadi atas dasar tersebut, untuk mengelakkan anak muda terjebak dengan benda haram, ya, makan di siang hari, dan atas alasan sukar bagi kumpulan ini untuk qada, maka dengan sebab itulah diputuskan swab test tak batal puasa, kerana kita mengangkat pandangan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, kalau sesuatu yang masuk bukan makanan, bukan minuman, bukan ubat-ubatan, maka tidak batal puasa. Sekadar masuk putih kapas tadi itu tak batal puasa. Itu contoh. Ya. Macam mana dalam fatwa-fatwa semasa kita pun mengambil kira kepayahan umat dan mengambil kira juga untuk menjaga umat daripada terjebak dengan perkara haram. Baik, berikutnya. Ya, sebelum saya berpindah pada nuzul Quran. Ya, berikutnya ialah muntah dengan sengaja batal puasa. Ya, muntah dengan sengaja tu macam mana? Muntah dengan sengaja batal puasa. Muntah dengan sengaja, ya, yang dikatakan muntah itu ialah sesuatu yang daripada dalam, ya, bawah pada halkum kita ni keluar balik, maka dikira muntah. Ya, seseorang minum air tembikai banyak. Ya, tiba-tiba tengah solat tarawih rokok sujud tersedak tembikai. Penuh tembikai dalam mulut. Boleh dia simpan aja, tunggu sampai selesai imam salam. Ya, sebenarnya dah tak boleh, sebab hukum, ya, hukum muntah walaupun sesegar air tembikai asli, ya, tapi sebab dia keluar daripada bawah naik ke atas, maka hukumnya muntah, dan muntah itu dihukum najis. Ya, maka sembahyang dah batal. Ya, sembahyang dah batal. Itu maksud muntah. Apa yang, ya, keluar balik sesudah melepasi halkum ni, keluar balik, maka dikira muntah. Sebab itulah orang tua-tua dulu dia tak bagi tidur lama-lama. Sebab kalau tidur lama-lama akan, ya, tersedak air liu basi yang keluar daripada bawah, daripada usus, ya, yang masam, pahit, ya, dan sebagainya tu. Jadi orang yang dalam keadaan tidur kemudian keluar air tadi, dia telan balik, batal puasa. Ya, dia wajib pergi berkumur-kumur untuk bersihkan mulut dia, sebab air itu dikira najis. Ya, air liu yang keluar daripada rongga mulut kita, yang tu air suci. Tetapi kalau yang keluar daripada usus, maka dikira najis. Ya, sebab ia juga sebahagian daripada makna muntah. Seseorang menguap tiba-tiba masuk lalat, tertelan lalat, batal tak puasa?
Tak batal sebab tak sengaja. Ya, sebab tak sengaja, tak batal. Tertelan tu tak batal, tapi dia menderita sebab lalat terbang kat sini. Ya, duk terbang, dia menderita. Ya. Maka ditepuk-tepuknya dada dia, dibuka, didongak, ditepuk-tepuk supaya lalat tadi terbang keluar. Maka akhirnya lalat pun berjaya ya melepasi ya kita katakan ya kawasan trauma, keluar balik lalat tu. Batal tak puasa? Batal puasa. Batal puasa. Sebab apa? Itulah maksud muntah yang sengaja. Sengaja mengeluarkan balik yang dah masuk, keluar balik. Maka batal puasa. Ya. Seseorang nak balik kampung jauh, Terengganu, ada banglo di Terengganu, masya-Allah. Ya. Jadi biasa-biasa kalau memandu makan koci. Tapi sebab bulan Ramadan tak boleh nak makan kuci, batal puasa. Maka dia pun letak duit 50 sen, kunyah-kunyah. Ya, kunyah kiri, kunyah kanan, telan air liur. Batal tak puasa? Tak batal. Dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan bahawa begitulah juga dalam Fathul Mu'in disebutkan hukumnya harus meletakkan sesuatu di dalam mulut, sesuatu yang tidak cair, sesuatu yang tidak mengalir dengan air liur, sesuatu yang tidak mereput. Ya. Kalau letak ayam tu, ya, takut ada yang mengalir. Ya. Jadi chewing gum jangan cuba-cuba. Ya, chewing gum jangan cuba-cuba. Jadi itu kita bagi contoh tu getah ataupun ya shilling, letak dalam mulut, dikunyah kiri kanan, walaupun menghasilkan air liur dan dia telan, tak batal puasa. Ya, menyegarkan mata lagi sebab apa? Takut tertelan. Ya, terlena tertelan pula nanti. Ya, maka memandu dengan dalam hal keadaan macam tu, tiba-tiba break terkejut, tertelan. Batal tak? Tak batal. Sebab tak sengaja. Dalam Sahih Muslim Allah kata, Nabi kita kata apa? Innallaha wada'a an ummati al-khata'a wan nisyan. Allah tak ambil kira daripada umatku yang tersalah dan yang terlupa. Maka dalam hal keadaan tersalah telan tadi itu tak batal. Tetapi disebabkan ya duit tadi melekat kat sini, dia bernafas duit pusing, dia hembus pusing lagi. Ya, dia tak selesa. Maka dia pun pergi klinik ya untuk keluarkan. Maka saat keluar balik duit, batal tak? Batal. Ya, batal. Sebab apa? Dengan sengaja. Itu contoh muntah yang sengaja. Pengsan dalam mazhab kita, kalau seseorang tu pengsan ketika dalam berpuasa, puasanya tidak batal kalau dia sedar dan masih lagi dalam waktu puasa. Daripada subuh pengsan, ya, tiba-tiba 5 minit sebelum berbuka sedar, ya, maka puasanya sah disebabkan sedar. Ya, walaupun 5 minit sebelum berbuka. Ya, dengan syarat pengsan itu bukan disengajakan. Kalau disengajakan walaupun 5 minit pengsan, batal puasa. Kalau disengajakan. Contohnya seperti seseorang yang nak buat operation, doktor kata kita bius habis. Ya, 1 jam aja kata doktor, nanti sedar balik. Ya, maka saat letak ubat bius, dia pun pengsan, tak sedar. Sejam. Kemudian ya, dia sedar semula selepas selesai operation. Maka pada ketika itu puasanya batal disebabkan pengsan yang disengajakan. Ya, tapi pengsan yang tak sengaja, kalau dia sedar sebelum waktu berbuka, hukumnya masih sah puasa. Sepakat antara Imam Ramli dan juga Imam Ibnu Hajar mengatakan puasa sah. Tetapi kalau sepanjang hari pengsan, walaupun tak sengaja, nak keluar ya ke surau, terpijak ekor kucing, kucing ngap kaki dia, terkejut pengsan. Ya, terkejut pengsan. Ya, sedar-sedar isyak, masya-Allah. Ya, daripada subuh isyak baru sedar, maka puasanya batal disebabkan dia tidak sedar sedetik waktu dalam waktu berpuasa. Itu contoh berkenaan dengan pengsan yang sengaja yang membatalkan puasa. Baik, berikutnya
sesuatu yang diperintah syarak, kalau termasuk air, maksudnya tak sengaja masuk air, tak batal puasa. Ni awak balik ni nak mandi, ya, contohnya mandi waktu tengah hari macam ni, syarak suruh tak? Ada syarak suruh? Syarak tak suruh. Mandi yang disuruh syarak ialah mandi wajib atau mandi sunat. Ya, mandi wajib atau mandi sunat. Seseorang yang suci daripada haid mandi selepas masuk subuh, dah masuk waktu berpuasa, sah puasa dia. Ya, dan kalau waktu mandi, waktu dia gosok-gosok, air masuk ke telinga, tak batal puasa. Sebab mandi itu syarak suruh dia mandi. Ya, melainkan kalau dia mandi dengan cara menyelam, syarak tak suruh terjun kolam tengah-tengah puasa. Ya, maka kalau dia menyelam masuk air, walaupun mandi itu disuruh syarak, batal puasa. Disebabkan apa? Menyelam hukumnya makruh, maksudnya syarak tegah menyelam. Ya, seseorang berkumur-kumur waktu wudu, syarak suruh tak kumur-kumur? Suruh. Ya, syarak suruh berkumur. Dia kumur kali keempat. Kali keempat syarak suruh tak? Tak suruh. Waktu dia berkumur kali keempat termasuk air, batal puasa. Sebab apa? Kali keempat itu syarak tak suruh. Bahkan kalau kita tumpang wuduk di rumah orang, kita kata saya minta izin nak wuduk, tuan rumah kata silakan. Kita kumur kali keempat, hukum dia haram. Tengok dalam kitab Bughiyatul Tullab. Ya, ada 2-3 orang ustaz-ustaz mengaji Bughyah dengan saya tapi tak khatam. Ya, disebabkan saya pun dah keluar pada semakel, tak sempat khatam. Ya, tak sambung-sambung dah, tak tahu tahun bila nak sambung. Ya, jadi ya, basuhan kali keempat hukum dia haram. Ya, hukum dia haram. Disebab kita minta izin nak wuduk takat 3 kali aja. Ya, baik. Maka bermaksud yang keempat itu bukan perintah syarak. Sebab itu kalau waktu dia berkumur tiba-tiba masuk air, batal puasa. Maka mandi yang bukan disuruh syarak, contohnya kita mandi balik pada kelas, mandi balik daripada pejabat waktu petang, kena berhati-hati. Sebab kalau termasuk air, batal puasa. Disebabkan apa? Mandi itu mandi yang tak diperintah syarak. Boleh tengok dalam kitab I'anatul Talibin dan Fathul Mu'in. Ya. Baik, berikutnya kita berbuka puasa adalah dengan zon. Semua kita ni buka puasa dengan zon. 85% kita anggap dah masuk waktu berbuka, dah masuk maghrib. Orang yang berbuka puasa dengan yakin ialah orang yang melihat sendiri matahari terbenam. Itu buka puasa dengan yakin. Kita tengok tak matahari terbenam? Kita tak tengok. Maka kita ikut jam, kita ikut azan, kita ikutlah takwim dan sebagainya. Semua itu dianggap berbuka puasa dengan zon. Maka kalaulah tiba-tiba nyata zon kita itu salah, ya, contohnya macam berlaku di tahun lepas masjid, ya, Imam Bilal azan awal daripada waktu 3 minit lebih awal. Ya, yang naya lagi tu, ya, dia dah tunggu dah ni nak buka. Ya, kurma dah kat sini, Allah aja ngap. Ya, yalah sebab ya tak tahan puasa. Kadang-kadang time puasa ni dengar azan zuhur pun dah rasa macam azan maghrib. Ya, baru azan zuhur dah rasa macam azan maghrib. Ya, jadi duk pegang dah sini. Bilal Allah ngap masuk, tiba-tiba Bilal kata test mikrofon, la ilaha illallah. Rupa-rupanya baru cobaan. Ya, bukan azan betul lagi. Ya, maka orang yang macam tu batal puasa. Begitulah juga mereka yang berbuka dengan mengikut pada azan ataupun pada jam, tiba-tiba nyata belum masuk waktu berbuka. Di satu masjid, ya, berkumpul ramai-ramai, tiba-tiba handphone seseorang azan maghrib. Ni dah azan ni, sama dengan ikim kata dia. Sama dengan ikim ni. Ya, Bilal lambat tu, Bilal mesti makan dulu baru dia azan. Dia orang pun makan. Ya, masing-masing 40 orang dah jamah dah.
Tiba-tiba Bilal keluar, kenapa makan? Tak masuk waktu lagi. Ni kawan ni kata dah masuk. Ya. Tak, Ikim pun tak azan lagi. Sudah. Tengok-tengok 5 minit lebih awal. Sebab apa? Cucu dia main handphone, pi tukar setting jam. Ya. Akhirnya azan awal. Ya. Nak buat macam mana lagi? Saya datang maghrib tu pakai duk bising. Ustaz, macam mana kami 40 orang tadi? Tak apalah kata, nanti masjid buat anjuran lain. Qada perdana, sahur perdana, berbuka pun perdana. Ya, sebab qada ramai-ramai, sahur ramai-ramai, buka pun ramai-ramai. Ya. Jadi dia berbuka dulu disebabkan zon yang salah. Ya, dalam kaedah fiqh dia kata apa? La ibrata bidzan al-bayyin khata'u. Tidak diambil kira dengan zon yang jelas salah. Maka kita kena hati-hati waktu nak berbuka, waktu hujung-hujung sahur, ya, kena berhati-hati. Sebab apa? Kalau nyata salah, maka batal puasa. Ya, batal puasa. Baik, itu beberapa hal berkenaan dengan puasa yang nak disebut. Sekarang kita masuk pula pada nuzul Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran. Sambung. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sambung. Inna kunna. Baik. Jadi Al-Quran ini diturunkan buat kali pertamanya pada malam Al-Qadar. Ya, kemudian barulah Al-Quran itu turun secara beransur-ansur, tidak mengambil kira siang malam, pagi petang, ya, waktu dan juga bulan. Selama hampir 22 tahun 2 bulan turunnya Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 114 surah. Ya, sebanyak 114 surah. Dan dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala tuntut pada kita ialah tadabbur, ya. Kalau tafsir itu kewajipan para alim ulama untuk mentafsir. Ia bukan kewajipan secara individu. Tetapi tadabbur, mengambil faham, ibrah dan pengajaran yang ada pada ayat-ayat Allah, itu kewajipan secara individu. Ya, sebab kita baca Quran secara harian, kita dituntut ambil pengajaran. Ya, tafsir tak boleh. Tafsir mesti orang alim aja. Ya, yang boleh tafsir Quran. Tetapi tadabbur ia terbuka kepada semua orang. Untuk kita wajib belajar dan wajib kita ambil faham. Kita diingatkan bahawa akhir zaman ni disuruh kita baca surah Al-Kahfi contohnya. Sebab dalam surah Al-Kahfi itu cukup menjadi bekalan kepada kita 4 kisah utama dalam surah Al-Kahfi. Kisah yang pertama, kisah apa surah Kahfi? Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi ialah berkenaan dengan penerapan tauhid. Bagaimana kepentingan bertauhid dalam kehidupan. Bagaimana mesti yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kena bertegas dalam isu-isu tauhid. Ya, tak boleh bertolak ansur. Ya, dalam isu tauhid kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah Ashabul Kahfi dalam surah Al-Kahfi cerita berkenaan dengan sekumpulan pemuda, bagaimana mereka sanggup sehingga melarikan diri mereka masuk ke gua semata-mata nak menyelamatkan iman mereka. Dan Masya Allah, ikut serta bersama mereka ialah seekor anjing. Walaupun dia najis mughalladhah, dia sebut dalam Quran tahu. Ya. Anjing tu, ya, dia dapat kemuliaan disebut dalam Al-Quran. Sebab apa? Sebab dia bersama dengan orang-orang mulia yang menjaga tauhid, ya, yang menjaga akidah. Maka walaupun dia anjing saja, tapi disebut dalam Al-Quran. Kisah dia sepanjang zaman disebut, ya, sebab dia menjaga kumpulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itulah kita, kalau kita nak dapat kemuliaan, kena berkawan dengan orang-orang yang dimuliakan Allah. Dekatkan diri kita dengan orang-orang yang dimuliakan Allah, supaya kita juga dapat biasan kemuliaan tersebut. Ya, walaupun anjing yang dipandang hina, najis lagi, tapi dapat kemuliaan. Sebab apa? Berdampingan dengan orang-orang baik.
Sebab itulah dalam surah Kahfi Allah ingatkan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furta. Ya, Allah ingatkan Nabi supaya bersabar untuk terus bersama dengan orang yang berdoa, orang yang berzikir, orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang kita kena jadikan teman-teman baik kita. Kadang-kadang masya-Allah kita semangat tak kuat, tapi sebab kita ada kawan-kawan baik, kita ikut juga buat kebaikan. Jom ada program di masjid, Allah malaslah, tak naklah. Tak apa, aku pergi ambil kat rumah. Kita pun segan pula lah dia nak datang ambil kat rumah. Okeylah. Ya, akhirnya pergi juga. Kalau ikut malas tu malas tak kira dah. Ya, tapi akhirnya pergi juga. Sebab apa? Sebab kita ada kawan baik. Itu penting untuk kita ada kawan-kawan yang baik. Jadi dalam berkawan ni jangan kira kumpulan kita aja. Oh, dia ada klik dia. Yang ni kelas sains, yang ni kelas yang ni kelas ekonomi, yang ni kelas agama. Jangan ada klik macam tu. Berkawan biar berkawan semua. Sebab apa? Sebab dalam Sahih Muslim disebutkan, dalam Sahih Muslim, macam mana nanti di hari akhirat Allah tawarkan kepada orang-orang yang berada dalam syurga, jenguk ke dalam neraka, tengok siapa orang yang awak kenal, keluarkan sebanyak mungkin kenalan-kenalan awak. Maka orang-orang baik ni, orang yang ahli syurga ni, sampaikan dia diberi peluang untuk dia jenguk tengok kawan-kawan dia kalau ada di dalam neraka. Oh, ni dulu satu semakel dengan saya. Ya Allah, keluarkanlah dia. Ni dulu ya tim bola. Ya Allah, keluarkanlah dia. Masya Allah, macam tu. Sebab itu jangan berkira untuk kita buat baik dengan orang, dan jangan berkira-kira untuk kita berkawan dengan siapa saja. Sama ada kita nanti mengharapkan bantuan mereka ataupun kita nanti dimuliakan untuk menyelamatkan mereka. Ya. Maka dengan sebab itu jangan berkira, berkawan dengan semua orang, buat baik dengan semua orang. Jangan bermusuh dengan siapa-siapa. Ya, hatta sampaikan dalam keadaan orang yang berada di neraka kenal ahli syurga, ahli syurga tak kenal dia. Ya, dalam satu hadis Nabi kita katakan, ya, ketika mana ahli syurga melalui neraka, ada yang berada dalam neraka panggil, "Hei fulan." Ya, kawan ni pun risau, yang panggil itu duduk dalam neraka. Ya, "Awak kenal tak saya?" Maka kata orang tua, "Saya tak kenal." Lalu ya kata yang berada dalam neraka, "Ingat tak satu masa dahulu awak dahaga, awak singgah di kawasan saya beri awak segelas air. Ingat tak?" Kata orang tadi, "Yalah, awak yang bagi saya minum dulu." Maka kata orang yang di dalam neraka, "Syafaatkanlah aku dengan kebaikan tersebut." Lalu orang tadi pun minta pada Allah, maka dia dikeluarkan daripada neraka. Kita tengok. Ya, jadi buat baik, jangan berkira-kira pada siapa pun. Ya, nanti kita akan tengok nanti natijahnya di hari akhirat kelak. Itu ingatan pertama kita, kisah Ashabul Kahfi. Ya, menjaga akidah tauhid dan berbaik dan berbakti dengan orang-orang yang baik-baik, orang yang dimuliakan Allah akan dapat kemuliaan. Kisah yang kedua dalam surah Kahfi, kisah وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ. Ya, kisah Ashabul Jannah, kisah pemilik kebun. Ya, dua orang pemilik kebun. Bagaimana Masya Allah, ya, kisah ini mengingatkan kita kepada harta dunia. Hati-hati dengan harta dunia yang boleh menyebabkan seseorang itu jadi hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana dia masuk ke kebun dia tengok hasil-hasil yang banyak, dia merasakan semua hasil yang ada tu kerana kepandaian dia, kebijakan dia, usaha dia tak nampak semua tu anugerah pemberian Allah. Bahkan dia berbangga-bangga dengan kekayaan dan hasil kebun dia yang banyak.
akhirnya dia musnah. Ya, disebabkan apa? Kebanggaan dan keegoan dia. Maka bila kita baca surah Kahfi pada malam Jumaat, sebenarnya nak mengingatkan kepada kita bahawa sehebat manapun kita, sekaya manapun kita, semuanya anugerah Allah, pemberian Allah. Kalau Allah tak bagi, kita tak akan ada apa-apa. Kalau Allah nak ambil, bila-bila masa aja. Jangan rasa kita hebat, kita pandai sehingga menghina orang-orang lain. Sebagaimana ashabul jannah tadi, dia hina kawan dia sebab dia kata, aku pengikut ramai, aku harta juga banyak, kamu tak ada apa-apa. Kamu tak ada apa-apa. Jangan kita bangga dengan kedudukan, dengan jawatan, dengan kekayaan, sebab semua itu pemberian Allah dan boleh hilang bila-bila masa saja. Bila Allah nak ambil sekali aja, hilang habis semua. Ya, yang duk rasa pandai, yang duk rasa hebat seperti Allah bagi, ya, stroke, bercakap pun tak boleh. Hilang segala kepandaian, hilang segala kehebatan menulis, hilang semuanya. Sebab apa? Sebab semua dia punya. Maka mengingatkan kepada kita supaya kita tidak menjadi orang yang angkuh, sombong dengan kekayaan dan juga apa yang kita miliki. Baik, yang berikutnya kisah yang ketiga dalam surah Kahfi. Kisah apa? Kisah Nabi Musa dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Ya. Abdan min ibadina atainahu rahmatan wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ya. Tengok Allah sebut pasal Nabi Khidir ni, Allah kata apa? Kami bagi pada dia rahmat, kemudian kami ajar ilmu kepada dia. Maka bermaksud orang yang nak dapat ilmu yang sebenar, orang yang berusaha dia sentiasa dalam rahmat Allah. Awak yang hafal Quran ni dalam rahmat Allah, taat mak ayah dalam rahmat Allah, dengar cakap guru-guru dalam rahmat Allah, suka duduk di masjid. Masjid merupakan tempat ahabul biqa' ilallah, tempat yang Allah paling suka, tempat turun rahmat. Sebab tu masuk aja ke masjid kita doa, Allah maftah lana abwaaba rahmatik. Ya, dalam bulan Ramadan itu asbab rahmat. Bangun awal pagi itu asbab rahmat. Banyak selawat kepada Nabi itu juga asbab rahmat. Usahakan supaya kita sentiasa berada dalam rahmat, barulah mudah untuk kita dapat ilmu. Ya, barulah ilmu yang kita belajar tu melekat. Itu tentang Nabi Allah Khidir alaihi salam. Yang berikutnya berkenaan dengan Nabi Musa alaihi salam, macam mana ketika mana Bani Israel bertanya, wahai Musa, dalam kalangan semua manusia ni siapa paling pandai, paling bijak? Nabi Musa ya rasa mestilah aku kan nabi. Ya, aku kan nabi. Ya, mestilah aku. Masya Allah. Maka Allah perintahkan Nabi Allah Musa supaya berkelana belajar daripada Nabi Allah Khidir alaihi salam. Ada manusia yang lebih bijak, yang lebih alim, yang lebih hebat. Maka nak mengingatkan kepada kita, siapa juga kita, banyak manapun ilmu kita, ia hanyalah bagaikan secelup jarum yang masuk dalam lautan, yang diangkat berapa titis yang menitis. Itu saja kadar pengetahuan kita nak dibandingkan dengan ilmu Allah yang maha luas. Ya, maka nak mengingatkan kita jangan bangga, jangan sombong dengan ilmu dan kepandaian. Hiduplah sebagaimana orang biasa. Ya, tak payah nak sombong, bangga dengan ilmu dan kepandaian kita. Sebab apa? Kita rasa pandai, ada orang yang lebih pandai. Kita rasa bijak, ada orang yang lebih bijak. Itulah pengajaran yang Allah bagi pada kisah Nabi Allah Musa dan juga Nabi Khidir. Macam mana seorang murid itu mesti taat. Khidir kata, awak kalau nak ikut saya boleh, tapi awak jangan tanya apa-apa. Baik, engkau akan dapati aku orang yang sabar. Ya, orang yang akan patuh pada perintah gurunya. Tetapi bila berjalan aja, perbuatan-perbuatan Nabi Khidir nampak macam bercanggah dengan adat, ya, bercanggah dengan pengetahuan. Maka pada ketika itu langsung ditanya.
Maka akhirnya dapat jawapan daripada Nabi Allah Khidir alaihi salam, dan rasa kerdilnya Nabi Allah Musa alaihi salam, banyak lagi ilmu pengetahuan yang tidak dia ketahui. Baik, kisah yang terakhir dalam surah Kahfi kisah apa? Kisah Zulqarnain. Jadi kalaulah pemuda Ashabul Kahfi itu tentang tauhid, kalaulah Ashabul Jannah itu tentang harta, kalaulah Musa dan Khidir itu tentang ilmu, maka kisah Zulqarnain adalah kisah tentang pemimpin dan juga tentang orang yang berkuasa, pihak berkuasa. Siapa juga dalam kalangan kita ada masing-masing ada kuasa, ada kedudukan dan juga ada kepentingannya. Maka ia sebagai peringatan kepada kita macam mana untuk jadi seperti Iskandar Zulqarnain. Saat dia pergi ke Maghrib, dia dapati satu kaum. Maka Allah kata kalau nak azab mereka boleh, kalau nak terserah pada kamu, diserahkan kepada kamu untuk mengazab mereka ataupun melayani mereka dengan baik. Maka Zulqarnain kata apa? Orang yang tak taat pada Allah, mereka ni yang dijatuhkan hukum. Orang yang taat akan dilayan dengan baik, bahkan hidup mereka dipermudahkan. Masya Allah. Itu maksudnya keadilan dalam pentadbiran. Keadilannya dalam pentadbiran. Begitulah juga dengan pergi pula sampai temui kisah Ya'jud dan Ma'jud. Bagaimana Zulqarnain dengan kebijaksanaannya dapat menyelamatkan suatu kaum daripada serangan Ya'jud dan Ma'jud, dan tak mengambil sebarang upah di atas pertolongannya itu. Ma makkanni Allahu khair, apa yang Allah bagi pada aku ni dah lebih baik dah. Kedudukan, jawatan dah lebih baik dah. Tak perlu lagi nak ambil kita katakan upah dan hasil. Masya Allah. Begitu yang yang ditunjukkan dalam kisah. Jadi kita tengok macam mana kalau satu-satu surah Al-Quran tu kita tadabbur, kita akan lebih memahami. Inilah maksud daripada fiqhul ayat tu. Yang awak dok buat fiqhul ayat tu. Sebenarnya nak ambil kefahaman ayat-ayat ni tajuknya berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan apa? Kisah dalam surah Yusuf contohnya, macam mana dengan sehelai baju menjadi bukti dan dosa. Sehelai baju juga menjadi bukti penyelamat Nabi Yusuf. Sehelai baju juga menjadi penyembuh kepada ayah Nabi Yusuf. Adik-beradik dia bunuh Nabi Allah Yusuf, bawa baju yang berdarah. Bunuh serigala dia pun letak darah pada baju. Maka Nabi Allah Yaqub bersedih dengan baju yang berdarah tadi. Kata Yusuf dah meninggal. Itulah dosa yang dilakukan oleh adik-beradik Nabi Yusuf. Kemudian Masya Allah, saat Zulaikha cuba menggoda Nabi Allah Yusuf, maka baju juga yang menjadi bukti kebenaran Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dan begitulah juga baju juga yang menjadi sebab sembuhnya Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Nabi Yusuf kata bawa balik baju ni bagi pada ayah. Nabi Allah Yaqub yang dah buta, saat mengusap saja baju tadi di wajahnya dapat melihat semula. Masya Allah. Semuanya kisah tentang sehelai baju. Dimulakan dengan kisah baju, pengakhirannya pun dengan baju juga. Masya Allah. Jadi banyak lagi kisah-kisah yang dapat kita ambil pengajaran. Itulah lebih kurangnya Quran ni bukan hanya sekadar baca saja. Kalau kita sekadar baca saja, kita akan jadi macam kamathalil himar yahmilu asfara. Allah dah sebut dah, ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mereka dapat kitab lebih dahulu. Mereka diutuskan Nabi sampai 200 orang kepada mereka. Dan mereka semua berbangga dengan kitab yang dia bawa. Tetapi dia tak mengamalkan isi kandungan, tak mengambil faham, tak mengambil pengajaran. Maka akhirnya Allah umpamakan mereka seperti kaldai yang bawa
timbunan buku-buku sahaja. Maka kita tak nak jadi macam Kaldai yang bawa timbunan buku. Dia bawa dengan berat tapi dia tak faham apa makna dan dia tak pernah ambil belajar daripadanya. Maka jadilah orang yang sepatutnya kena jadi generasi ulul albab, untuk ambil faham, ambil cakna, dan analisis isi kandungan Quran supaya kita dapat mengambil pengajaran dan kita dapat memakmurkan alam dengan Al-Quran. Itulah yang telah ditinggalkan oleh generasi tokoh-tokoh utama sains Islam dulu. Mereka tinggalkan ilmu untuk memakmurkan alam, hasil daripada kajian-kajian mereka terhadap kitab Allah. Jadi mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat daripada dua perbahasan. Yang pertama fiqhus siyam dan yang kedua ialah nuzul Quran. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin. Allahumma a'inna 'ala as-siyami wal qiyami wa tilawatil Quran wa ghadhil basari wa hifdhil lisan wa adkhilna al-jannata min babir rayyan ya Rahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kathiran diucapkan kepada Al-Fadil Al-Ustaz Syekh Muhammad Hazri bin Hashim Al-Bindani di atas tazkirah yang disampaikan. Moga-moga hilang kekeliruan di dalam fikiran dan dapat kita aplikasikan ilmu yang dipelajari dalam kehidupan seharian insya-Allah. Seterusnya majlis menjemput yang dihormati Encik Isyamuddin bin Osman, Guru Penolong Kanan Tadbir dan Kurikulum, diiringi Encik Muhammad Sani bin Hamzah, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, untuk memberikan cenderamata kepada Al-Fadil Al-Ustaz Syekh Muhammad Hazri bin Hashim Al-Bindani. Terima kasih diucapkan kepada Encik Isyamuddin bin Osman dan Encik Muhammad Sani bin Hamzah di atas sesi penyampaian cenderamata itu tadi. Untuk makluman semua, buku panduan ibadah puasa karangan Syekh Hazri boleh didapatkan di bahagian luar surau dengan harga RM10 sahaja. Semoga pahala jariah buat Ustaz dan bermanfaat untuk kita semua. Amin insya-Allah. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Di atas dahan burung tempura melihat rusa di tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.